உலகெங்கிலுமான ரோஜா தமிழ் டிவி நேயர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள். இன்றைக்கு நம்ம அகஸ்திய ஜீவநாடி ஜோதிடர் பாபு அவர்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறோம். தொடர்ந்து 2025ஆம் ஆண்டுக்கான ராசி பலன்களை நமக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே 7 ராசிகளுக்கான பலன்களை வழங்கிவிட்டார்கள். மீதமுள்ள 5 ராசிகளுக்கான பலன்களையும் அதற்கான பரிகாரங்களையும் நமக்கு வழங்க இருக்கிறார்கள். அதை பற்றி அவர்களிடம் கேட்போம். வாங்க சார். வணக்கம் சார். வணக்கம் ரோஜா டிவி நேயர்களும் கொரோனா குடியரசுக்கும் để mình hết lần cấm điện đây đó ngấn ngữ bình đây ba cái nghĩ bình đây đó cái nghĩ nghĩ đừng đây đó cái sáng mở đường đây đó cái tiếng nó bưng nắng để bình đây đó cái nghĩ nghĩ đừng đây đó cái nghĩ nghĩ đừng hết đây ba mình hết từng hắn điện đây đó cái nghĩ bình đây đó cái để bình đây ba cái tiếng nữa bình đây đó cái nghĩ để bình đây đó cái sáng để bình đây đó cái nghĩ để bưng nắng để từng cái đây đó mình cái để bình đây đó cái máng để bình hết đây đó cái tấn đến từng đây đó cái ý nghĩ bình đây đó cái tiếng nó bưng nắng để bình hết đây ba cái ý nghĩ bình đây đó cái tiếng nó sành hết nắng để bình đây đó cái bình hết cái bình đây đó cái tình đến đây đó cái thế này bình đây đó cái ý nghĩ bưng nắng để từng đây đó cái ý nghĩ từng thế này đó cái tiếng nó bình muốn tự bình hết đây đó cái ý nghĩ từng thế này đó cái nghĩ để bình đây đó cái vấn đề bình đây đó mình cái sáng nghĩ mình cái cây đó cái vấn mình cái ý nghĩ bình đây đó cái vấn gì hết bình đây đó cái tiếng nhắn kinh vấn đề gì hết đây ba mình cái trùng hết bình đây đó mình cái sinh cái vấn đề bình đây đó mình cái lấy đề bình đây đó mình cái để dừng cái này đó mình cái để bình cái vấn đề tình cái này đó mình cái tiếng nhắn kinh vấn đề tình cái này đó mình cái ý nghĩ dùng đây đó mình cái lần hết mình vấn đề bình đây đó mình cái vấn đề lần gì dừng cái cây đó mình cái nghĩ bình vấn đề đó mình cái tiếng đừng cái cây đó mình cái trở vấn để dừng cái tê ba mình cái vấn đề bình đây đó mình cái để bình vấn đề đó mình cái để bình đây đó mình cái vấn đến mình cái nghĩ dừng cái nghe đó mình cái ý nghĩ bình đây đó mình cái tiếng ngữ sừng hết đáng nghĩ bình đây đó mình cái ý nghĩ bình đây đó mình cái bình cái sáng nghĩ bình đây đó mình cái trường đây đó mình cái ý nghĩ bình để kình cái tê đó mình cái tính để bình thấy mình thấy đó mình cái mỹ trường thấy đó mình cái miếng vậy mình thấy đó mình cái cử mình cái bị mình cái kê mình thấy đó mình cái miếng vậy mình thấy đó mình cái cử bình để cùng hướng để mà mình cái miếng giữ sự cái nhẹ đó mình cái miếng mình thấy đó mình cái đừng hướng để đó mình cái miếng giữ bình để cùng cái tê đó mình cái tiếng nhẫn mình cái tê mà mình cái miếng vậy mình thấy đó mình cái tiếng nhẫn mình thấy đó mình cái miếng nhẹ mình thấy biết கண்டிப்பாக விச்சிக ராசி. இந்த விச்சிக ராசியில் இருக்கக்கூடியவங்க சித்திர நட்சத்திரம், அது இல்லாமல் இதுவாக இருக்கக்கூடிய விச்சிக ராசி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு விசாக நட்சத்திரம், அனுஷ நட்சத்திரம், கேட்டை நட்சத்திரம், இந்த 3 நட்சத்திரம் இருக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். பர்டிகுலராக அனுஷ நட்சத்திரம், கேட்டை நட்சத்திரம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒரு பலன் இருக்காது. அது இல்லாமல் சனி 4ஆம் இடத்துக்கும் 4ஆம் இடத்துலேருந்து சனி 5ஆம் இடத்துக்கும் போயிடுறார். 5ஆம் இடத்தை மீனத்தில் போக சொல்ல அவரோட பலங்கள், பூர்வ புண்ணியங்கள், வழிகள் எல்லாம் கிடைச்சாலும் குரு பலன் இல்லை. குரு பலன் இல்லாமல் அஷ்டமாதிபதி போய் உட்காந்துறார். அஷ்டமாதிபதி போய் உட்கார சொல்ல பெரிய குழப்பங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளோட இல்லாமல் 10ஆம் இடத்துல கேது போய் உட்காந்துறார். 10ஆம் இடத்துல கேது உட்கார இல்லாமல் 4ஆம் இடத்துல ராகு வர்றார். 4ஆம் இடத்தோட ராகு பலனை கொடுக்கலாமே தவிர பஞ்சமாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சனி உங்களுக்கு எந்த ஒரு பலனும் போய் உட்காரப்போ எந்த ஒரு பலனும் கொடுக்க மாட்டான். ஆனால் ஒரு வீரியத்தை கொடுப்பான். முதல்ல இந்த டெக்ஸ்டைல்ஸ் பண்ணக்கூடியவங்க, ஷேர் மார்க்கெட் பண்ணக்கூடியவங்க, அதே நேரத்தில் கல்வித்துறையில் இருக்கவங்க, கெமிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க, ட்ராவல்ஸ், இது சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாம் இதில் இருப்பாங்க. இது சம்மந்தப்பட்டவங்களாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அது இல்லாமல் அழுத்தமான நிலைமை, வேலையில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அதாவது இந்த 4 மாதம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது, தைரியமாக இருக்கும். அதுவும் பர்டிகுலராக ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் 4 மாதம் நல்லா. 4ஆம் மாதத்தில் 7ஆம் மாதம் இருக்கும். மிகப்பெரிய சரிவுகள் ஏற்படும், படங்கள் விரயமாகும், சின்ன சின்ன இடத்துல அடிப்படும், சின்ன சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ்,
அடிகள். பெற்றோர் வழியில் சில வழிகளில் அவங்களுக்கு செலவுகள் ஏற்படும். பிள்ளைகள் வழியில் கவனக்குறைவினால் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. மருத்துவ செலவுகள் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல காத்துன்னு இருக்கும். அதே நேரத்தில் இவங்களுக்கு கல்வித்துறையோட வழியில் சில ப்ராப்ளங்கள் ஏற்படும். எக்ஸாம் சில விஷயத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. சில இடத்துல ரொம்ப குழப்பங்கள் ஏற்படும். அதே மாதிரி சின்ன பசங்களும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நல்லது. அது இல்லாமல் அந்த காஃப் சம்மந்தப்பட்டது, சளி சம்மந்தப்பட்டது, இடுப்பு சம்மந்தப்பட்ட வழிகள், ப்ரெஷர் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் எதிர்பார்க்காம கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த மருத்துவ செலவை உருவாக்கிட்டு செயல்படும். அது இல்லாமல் கணவன் மனைவிக்குள்ள சரியான ஒரு வாக்குவாதங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. இல்லை டைவர்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட வழக்குகள்லாம் ரொம்ப ப்ராப்ளத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு குழப்பத்தினா கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை வலிச்சுன்னு போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுறதுக்கான அதிகமான நிலைகள் இருக்குது. அதனால் இந்த 4ஆம் மாதம் 7ஆம் மாதம் வரைக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அந்த டைமில் ராகு மாறுறார். அதே நேரத்தில் இவங்களுக்கு 10ஆம் இடத்துல கேது உட்கார்றதுனால ஒரு பெரிய பலனை கொடுக்காது. ஒரு பெரிய பலன், ஒரு யோகத்தை கொடுக்காது. ஒரு டல்லான நேரத்தையோ ஒரு டல்லான ஒரு வழியும் கொடுக்கும். டீகிரேட் ஆகிடும். திருமண தடைகள் ஏற்பட்டுரும். ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரியா இருக்கும். அந்த ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு கட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வரும். அதே நேரத்தில் வெளியூர் பயணங்கள், ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறது, வெளிநாடுக்கு போகிறது, இல்லை வேறு எதனா கண்ட்ரிக்கு போகிறது, இல்லை டூர் பண்ணி ஆளுங்களோட சேர்ந்து போகிறதெல்லாம் இந்த 4ஆம் மாதத்துலேருந்து 7ஆம் மாதம் வரைக்கும் வச்சுக்காங்க. அதுலேருந்து அந்த டூரே வேணாம். அதுக்கான வழிமுறை இருக்காது. ரொம்ப குழப்பங்கள் ஏற்படுத்தும். தேவையில்லாத செலவுகள் இவங்க பேசுறதுனாலையோ, இல்லை இவங்க வண்டி ஓட்டுறதுனாலையோ, இல்லை வண்டி அந்த இடத்துல அடிபடுறதுனாலையோ ஒரு செலவுகள் ஏற்பட்டு வழிகள் முறையக்கூடிய நிலைமைகள் ஏற்படும். அதே நேரத்தில் 7ஆம் மாதத்துல 10ஆம் மாதம் வரைக்கும் மிகப்பெரிய யோகம். திருமண தடைகள் நோங்கும். வேலையில் வழி வரும். வெளிநாட்டு பயணங்கள் போகக்கூடியவர்கள் தொடர்பு கொடுத்து செயல் பண்ணி போடலாம். இன்னொருத்தர் உதவிகள் கிடைக்கும். அந்த உதவிகள் மேன்மை அடைஞ்சு வழிகள் கிடைக்கும். அது மூலிமா பெரிய பலன்கள் ஏற்படும். அது இல்லாமல் சத்துரு உபாதைகள் வர்றதுனால இந்த சத்துரு உபாதைகள் ரொம்ப இருக்கும். அதுக்கு செவ்வாய் அங்காரகனை அர்ச்சனை பண்ணுறது நல்லது. அது இல்லாமல் முருகர் வழிபாடு. முருகருக்கு பழனி முருகர் போகிறது தான் பர்டிகுலர் இதோட பலனை கொடுக்கும். இல்லைன்னா திருத்தணி போகிறது நல்ல பலனை கொடுக்கும். எதுனா மலை ஏறி செயல்பாடு பண்ணின்னு இருக்க சொல்ல இந்த 4ஆம் இடத்துல 7ஆம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய, ஏன்னா நான் ட்ராவல்ஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லியிருக்கேன், இருந்தாலும் மலை ஏறி போயிட்டு வரக்கூடிய செயல்கள் நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும். அது மூலிமா இவங்களுக்கு பெரிய மாற்றங்கள் வரக்கூடிய நிலைமை இருக்குது. ஆனால் 7ஆம் மாதத்துல 10ஆம் மாதம் வரைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய நிலைமைகள் ஏற்படும். 10ஆம் மாதம் பண்ணாலும் கொஞ்சம் குறைவுகள் ஏற்படும். இருந்தாலும் பயப்பட வேண்டிய விஷயம். ஆனால் விருச்சிக ராசிக்காரங்கள் இந்த வருஷம் எதிர்பார்த்த பெரிய பலன்கள் கிடைக்காது. முன்கூட்டியே எல்லாத்தையும் சேகரித்து வச்சுக்கோங்க. இந்த 4ஆம் மாதத்துக்குள்ளே என்னென்ன வழிகள் பண்ணணும், என்னென்ன வழிகள் பண்ணக்கூடாதுலாம் சேர்த்து. ரெண்டாவது மெயினாக ஷேர்ஸில் இந்த 4ஆம் மாதம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். 4ஆம் மாதத்துலேருந்து சடனாக விரயங்கள் ஏற்பட்டுரும். சடனாக இல்லை வீடுகள் மாற்ற வேண்டியது, ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்தால் சடனாக அந்த வீடை மாற்ற வேண்டியது வரைக்கும், வேறு ஊருக்கு போகணுன்ற ஒரு நிலைமைகள் ஏற்பட்டுரும். வெளிநாட்டில் வேலை இருக்கவங்களுக்கு வேணாம் இந்த கண்ட்ரிக்கு வந்துடலாம், ஒரு குழப்பமான நிலைமைகள் ஏற்படுது, மனசு சஞ்சலங்க வரும். அதே மாதிரி எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய நிலைமைகள் கொஞ்சம் குறையும். இருந்தாலும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணால், அதாவது செவ்வாய்க்கு அர்ச்சனை பண்ணால், முருகர் வழிபாடு பண்ணால் ஒரு பலன்கள் கிடைக்கும். வீட்டில் குலதெய்வங்கள் வழிபாடு செஞ்சு பலனை எதிர்பார்த்து கொள்வது ரொம்ப நல்லது அப்படின்றத சொல்கிறேன்.
நீங்கள் தனுசு ராசி பர்டிகுலராக மூல நட்சத்திரம், புராண நட்சத்திரம், உத்திராட நட்சத்திரம், இந்த 3 நட்சத்திரக்குமே வலுவாக இருக்குது. ரொம்ப அருமையான காலம் இந்த தனுசு ராசி. பர்டிகுலராக 7ஆம் இடத்துல குரு போகிறார். 7ஆம் இடத்துல குரு போனாலும் இப்போயே 6ஆம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்க நல்ல ஒரு பலனை கொடுப்பார். அது இல்லாமல் இவங்களுக்கு 9ஆம் இடத்துல வந்து கேது போகிறார். 3ஆம் இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ராகு வரார். ராகுவோட பலன் வருது. ஆனால் சனி 4ஆம் இடத்துல போய் அதிரா சனியாக மாறுறார். ஸோ 2 வருஷத்துக்கு உடல் உபாதைகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் பயப்பட வேணாம். ஏன்னா குரு நல்லா இருக்கார். குரு 7ஆம் இடத்துக்கு போயும் நல்லா இருப்பார். அதே நேரத்தில் 8ஆம் இடத்துல கடகத்தில் வந்து உச்சமாயும் அவருக்கு நல்ல ஒரு பலனை தான் கொடுக்கும். அதனால் எந்த ஒரு பயமும் வேணாம். அது இல்லாமல் தொழில்துறையில் இருக்கக்கூடிய கல்வித்துறையில் இருப்பாங்க, டீச்சர் சம்மந்தப்பட்ட தொழிலில் இருப்பாங்க, ட்ரைனிங் கோச்சிங் அது பண்ணக்கூடிய ஆளாக இருப்பாங்க, டெக்ஸ்டைல் சம்மந்தப்பட்ட இருப்பாங்க, ஷேர் மார்க்கெட், அது இல்லாமல் இவங்க வந்து இடம் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணக்கூடிய ஆளாக எல்லாமே வலுவாக இருக்கும். முதல் 3 மாதங்கள் மார்ச் மாதம் வரைக்கும் மிகப்பெரிய பலனை கொடுக்கக்கூடியா இருக்குது. கல்வித்துறையில் இருக்கவங்களுக்கு உயர்ந்த நிலைமை எதிர்பார்க்காம பிப்ரவரி மார்ச்சில் வந்து அவங்க வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் கிடைக்குது, மேலே போகக்கூடிய நிலைமைகள். அது இல்லாமல் வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க அந்த வேலையில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருங்க, அதுக்கான வழிமுறையாக போங்க. அந்த ஸ்ட்ரிக்டானதுலாம் நல்ல ஒரு பெரிய பலனை கொடுக்கும். ஒரு ப்ரெஷர் வராமல் இருக்கும். அந்த ப்ரெஷர் தாங்கக்கூடிய சக்தியை வழி பண்ணுங்க. முன்கோவங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கின்னு அவங்க செயல்படுற காரியங்களை வந்து செய்கிறது நல்லது. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு பாக்கியாவதி வீட்டில் இருக்கிறதுனால 3ஆம் இடத்துல ராகு வர்றதுனால அண்ணன் தம்பி உறவுகள் இருக்கக்கூடிய சண்டைகள், பிரச்சனைகள், கோர்ட்டு வழக்குகள், மிகப்பெரிய லேண்ட் வச்சுருப்பாங்க, அந்த லேண்டில் ஒரு பிரச்சனையாக அது ஒரு வழக்குகள் ஒரு வழி வந்து செயல் வந்து பணத்தை பார்க்கக்கூடிய நிலைமைகள் இந்த மார்ச் மாதத்துக்குள்ளே நடக்கும். ஆனால் மார்ச், ஏப்ரல், மே இந்த 3 மாதம் ஒரு சரியான காலகட்டம் இல்லை. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். எதை டீல் பண்ணுறதோ, ஆளுங்கிட்ட பேசுறதோ, பர்டிகுலர் ஷேர் மார்க்கெட்டில் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோ, அந்த பணத்தை வாங்குறதோ, வேலையில் இருக்க சில டீக்ரேட் ஆகுதோ, இல்லை வேலையில் வந்து அவங்கள வந்து வெளியே தள்ளுறதோ, வேலை விட்டே வேறு இடத்துக்கு மாறுறதோ, அந்த சூழ்நிலைகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அதே நேரத்தில் சின்ன சின்ன உடல் உபாதைகள், முட்டி சம்மந்தப்பட்டது, எலும்பு சம்மந்தப்பட்டது, கால்சியம் குறைபாடுகள், அது இல்லாமல் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது, நைட்டில் கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு வந்து அவங்க உடல் உபாதைகள் வந்து தூங்க முடியாமல் வழிகள் கொஞ்சம் தவிக்கிறது, இதெல்லாம் இந்த 3ஆம் மாதம் 5ஆம் மாதம் வரைக்கும் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதால மெயினாக இவங்க வந்து முக்கியமாக வந்து சிவனை வணங்குறது தான் நல்லது. சிவ வழிபாடு. சிவனுக்கு வந்து எப்பவுமே விளக்கேற்றினே இருக்கணும், வழிபடணும். வீட்டில் விளக்கேற்றிடணும், அதுக்கான வழிபடணும். 7ஆம் இடத்துல இது அந்த குரு போகிறதுனால மிகப்பெரிய ஒரு பலன் காத்திருக்கு. அந்த குருவோட வழி திருமணங்கள் தடைகள் நீக்குவான், வழிகள் கொடுத்துருவான், பொருளாதாரத்தை கொடுப்பான், புது வீடு புது வாகனங்கள் வாங்கிடுவீங்க, அதுக்கான வழிகள்லாம் வந்து அமைச்சு கொடுத்துருவான். இடத்த மாற்றி ஒரு பெருசாக கட்டணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான வழிகள் உண்டு. வேலையில் அற்புதமான வழிகள் கிடைக்கும். புது வழிகள், எதிர்பாராத படங்கள் அவங்களுக்கு லாபத்தை கொடுக்கும். 6ஆம் மாதத்துல 9ஆம் மாதம் வரைக்கும் மிகப்பெரிய யோகம். ட்ராவல் பண்ணுறதுல யோகம் இருக்குது, ட்ராவல் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து யோகம் இருக்குது. அது இல்லாமல் எதனா ஒரு லாட்ரியோ ஏதோ சம்மந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு சில பணங்கள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இவங்களுக்கு கிடைக்கும். நல்ல ஒரு வாய்ப்பு எதிர்பார்க்காம நடக்கும். சனியோட தாகம் இருக்கிறதுனால இடுப்பு, கண் பார்வைகள், கால், அதாவது நல்ல உணவுகள், நேரத்தன்மைகள், வழிகள் எல்லாம் குறைக்காமல் செஞ்சீங்கன்னா இந்த உடலோட பிரச்சனைகள் வந்து தீர்ந்து வழி வரும். அதாவது பாக்கியாதிபதி இருக்கிறதுனால இந்த 9ஆம் இடத்துல பாக்கியாதிபதியில் போய் சிம்மத்தில் உட்காரக்கூடிய கேதுவோட பலன், கோர்ட்டு வழக்குகள்லாம் முடிச்சிருவான். உங்கள் கேஸ்லாம் வந்து இந்த 1.5 வருஷத்தில் வெற்றி அடைஞ்சிடும். நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும். அது 6ஆம் மாதத்துலேயும் பலம் வரதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. 6லேருந்து 9ஆம் மாதம் வரைக்குமே எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. 9ஆம் மாதத்துல 12ஆம் மாதம் வரைக்கும் மேலும் கிழங்குகள் இருக்கும். சில தொழில்கள் குறைபாடுகள் வரும். சில இடத்துல வந்து பணங்கள் விரயமாகும். ஆனால் 12ஆம் மாதத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இந்த வருஷம் தனுசுக்கு தான் மிகப்பெரிய யோகம். சிம்மத்துக்கும் தனுசுக்கும் யோகம் இருக்க மாதிரியா தனுசுக்கு எதிர்பார்க்காத யோகங்கள் வரும். அது இல்லாமல் இவங்க வந்து திருப்பதிக்கு போயிட்டு வர்றது நல்லது. ஸோ எப்பவுமே 3ஆம் இடத்துல ராகு வந்தாவே உறவினர்கள் பிரச்சனைகள் ஏற்படுறத திருப்பதி பகவான் தான் காப்பாற்ற முடியும். அது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் படுத்திருக்கக்கூடிய பெருமாள் ஆதிசேஷன், அந்த ஆதிசேஷனை போய் பார்த்துட்டு வர்றது ஒரு மிகப்பெரிய பலன்கள் உங்களுக்கு காத்திருக்கு. தனுசு ராசி மிகப்பெரிய பலன்கள் காத்திருக்கதை இந்த வருஷம் பார்க்கலாம்.
தேவி நேடா நீங்கள் நேடா செங்கி தேவா தேவி நேடா நம்பி நேடா ஸ்பீடு நேடா நீங்கள் நேடா நீங்கள் நேடா பின்னி நேடா ஸ்டமங்கி நேடா டேக்கம் அன்பு நேடா தேவி தேவா நீங்கள் நேடா தேவி நேடா நீங்கள் தேவி தேவா தேவி தேவா தேவி தேவி நேடா தேவி தேவி நேடா நீங்கள் நேடா சத்தம் தேவி நேடா தேவி நேடா நீங்கள் தேவா தேவி நீங்கள் தேவா நேடா திங்கள் நேடா தன்னை தேவா ஹோட்டல் நேடா நேடா கல்பி நேடா தேவி நேடா தேவி நேடா தேவா நீங்கள் நேடா பின்னம் நேடா தேவா பின்னவி நேடா நீங்கள் நேடா பின்னவி நேடா தேவி நேடா தேவி நேடா நேடா நீவி நேடா தேவி நேடா தேவி நேடா நீங்கள் தேடா நீங்கள் தேடா நீங்கள் தேடா நீங்கள் தேடா தேடா திங்கள் தேடா செங்கி தேவா நீங்கள் தேடா நீங்கள் தேடா மகராசி மகராசி பர்டிகுலராக இந்த வருஷம் அருமையான யோகம். அவங்களுக்கு 6ஆம் இடத்துல குரு போகிறார். 6ஆம் இடத்துல குரு போகிறது இல்லாமல் 2ஆம் இடத்துல ராகு வந்துடுறார். 2ஆம் இடத்துல ராகு வந்து அஷ்டமாதிபதியாக கேது வந்தாலும் பலவிதமான வழிகள் அவங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. பெரிய யோகத்தை அவங்களுக்கு உருவாக்கக்கூடிய நிலைமைகள் ஏற்பட போகுது. எல்லா பலனும் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு கிடைக்கும். எல்லா பலனும் அவங்களுக்கு வழிமுறையாக கிடைக்கும். முதல்ல வீடு வாகனங்கள் வாங்கிடுவாங்க. வாசல் எவ்வளோ துன்பப்பட்டாங்களோ அந்த துன்பத்திலேருந்து வெளியே வருவாங்க. அதுக்கான 6ஆம் இடத்துல லக்ஷ்மி யோகமாக இருக்கக்கூடிய குரு போய் உட்கார். எப்பவுமே மிதுனத்தில் போய் குரு உட்கார்ந்தோன்னா மகரத்துக்கு ஒரு பெரிய பலன் கிடைக்கும். சனியோட பலனும் கிடைக்கும். சனியோட தாக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விலகிடுவாங்க. அது இல்லாமல் சனியோட தாக்கத்திலேருந்து அவங்களுக்கு மீனத்தில் போய் உட்காருது. மீனத்தில் போய் உட்காரப்போ 3ஆம் இடத்துல போய் உட்காரப்போ பெரிய பலன். அது இல்லாமல் இடுப்பு கால் வலி, கால் நரம்பு சம்மந்தப்பட்டது, சுகர் இருக்கவங்க விரல் சம்மந்தப்பட்டது, நர்வு சம்மந்தப்பட்டது, தலை இடுப்பு சம்மந்தப்பட்டது, பிடிப்பு, அந்த மாதிரி வாயுகள்லாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 மாதம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மார்ச் மாதத்துலேருந்து உடல் உபாதைகள்லாம் குறைஞ்சி நல்ல ஒரு விலைக்கு வரக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்துடுவாங்க. அது இல்லாமல் இவங்களோட இடங்கள் அமைஞ்சிடும். புது வீடுகள் அமைஞ்சிடும். புது எடுத்துக்குவாங்க. கல்வித்துறையில் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்குலாம் பெரிய பலன் கிடைக்கும். அது இல்லாமல் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் அந்த மாதிரி எழுதுறவங்க திடீர்னு பாஸ் ஆகிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நிலைமைகள் ஏற்படும். ஒரு பெரிய பொசிஷன் கிடைக்கும். முதல்ல வேலையில் இந்த 2 மாதத்துலேயே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் கிடைச்சிடும். ஒரு பீக் அந்த போன அப்புறமா அந்த பீக் கிடைக்கக்கூடிய நிலைமையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவில் அவங்க வருவாங்க. எல்லாத்தோட முதன்மையான வழிகள் வரைக்கும் முதன்மையான நேம் கிடைக்கும். இப்படி இருந்தோம் இப்படி ஆயிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை அவங்க வழிகள் கிடைக்கும். அது இல்லாமல் கேது அஷ்டமத்தில் இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையும் வேணாம். ஆனால் முக்கியமாக காப் சம்மந்தப்பட்டது, மார்பகம், வயிறு இது சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வரும். உணவு வழிமுறைகள் எங்கெங்கே போகிறோம் எங்கெங்கே சாப்பிட்றோம் அதை வழிமுறைகள் பார்த்து செயல்பாடு பண்ணாங்களாம் அவங்களுக்கு பெரிய பெரிய வெற்றி காத்திருக்கு. அது இல்லாமல் திருமண தடைகள் நீங்கும். பலவிதமான வழக்கு கோர்ட்டு பிரச்சனைகள் தீரும். ஃபேமிலியிலேருந்து வர வேண்டிய சொத்துக்கள் ஏற்படும். அது இல்லாமல் கொடுக்க வேண்டிய பொருட்கள் உங்களுக்கு வந்துடும். எல்லா வழியான பொருட்களும் கிடைக்கும். இல்லை நீங்கள் வச்சுருக்க வீடோ இல்லை இடமோ அதை கட்டி அதுக்கான வழிகள் வருமானத்தை உருவாக்கக்கூடிய நிலைமைகள் வந்துடும். அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு வாடகை, ஒரு தனியாக வரவங்க அது சம்மந்தப்பட்டதை உருவாக்கிப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிலைமைகள் இந்த 3ஆம் இடத்துல 2.5 வருஷத்துக்கு சனி ஒரு நல்ல தண்ணியில் வர மாதிரியே பணங்கள் வந்து வழியும். அது இல்லாமல் அதிர்ஷ்டங்கள் தேடி வரும். பண வரவுகள் இருக்கும். இது தக்க வச்சுக்கான வழிமுறைகளாக இருக்கணும். அதை தக்க வச்சுக்கணும். இருந்தாலும் ராகு கொடுத்துனே இருப்பான் 2ஆம் இடத்துல. 1.5 வருஷத்துக்கு அவனோட பலன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரொம்ப வழியை கொடுப்பான். கும்பராகு செயல்பாடு இருக்கும். இருந்தாலும் 7 நாட் சனி முடிகிறதுனால இவங்க திருநள்ளாறு போயிட்டு அங்கே சனி பகவானுக்கு ஒரு இதுவை பண்ணிக்கிறது நல்லது. சிவனோட வழிபாடு எப்பவுமே இருக்கணும் மகரத்துக்கு. அதுதான் நல்லது. அது இல்லாமல் திருவோணமாக இருந்தால் பெருமாள் கோயில் போயிட்டு அங்கே போய் அர்ச்சனை பண்ணுறது நல்லது. திருப்பதிக்கு வேண்டுதல் இருந்தால் திருப்பதிக்கு வழி பண்ணிக்கங்க, நல்லது கிடைக்கும். குதூகூலம் கிடைக்கும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பட்டு நல்ல ஒரு வழிமுறைகள் நடக்கும். 2 வழியான சுபமுறைகள்லாம் நடக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறார். மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம்.
யோக மார்க்கத்துக்கு போகக்கூடிய நிலைமைகள், அது இல்லாமல் தியான வழிமுறைகள் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு சில வழிமுறைகள் கிடைச்சிடும். நல்லா கல்வித்துறையிலுக்கும் மேம்படுவாங்க. அது இல்லாமல் அவங்க பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ், அதாவது மெயினான பிஸ்னஸ் வந்து அழகு சம்மந்தப்பட்டது, கெமிக்கல் சம்மந்தப்பட்டது, அது இல்லாமல் மெடிசன் சம்மந்தப்பட்டது, அது இல்லாமல் அவங்களோட பண்ணக்கூடிய ஒரு உற்பத்தி, அதாவது மிஷின் செயலில் வர்றது, ஹோட்டல் சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ், இதெல்லாம் இந்த வருஷம் அமோகமாக இருக்கும். அதிகமான வழி இருக்கும். விலைவாசிகள் உயர்ந்து அதில் பெரிய லாபத்தை உயரக்கூடிய நிலைமை அவங்களுக்கு ஏற்பட போகுது அப்படின்றத சொல்கிறார். தைரியமாக இருக்கும். உடல் உபாதைகள், உடல் கண் பார்வை, இடுப்பு, கால், இது சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல ப்ராப்ளங்கள் வரலாம். ரெண்டாவது ப்ரெஷர் சம்மந்தப்பட்ட வயசானவங்களுக்கு சில செலவுகள் இருக்கும். சில மருத்துவங்கள் ஏற்படுறதுக்கான வரும். அதுவும் தாய் வழியான உடல்கள் சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அவங்க உடலோட உபாதைகள் வந்து அதுக்கப்புறம் சரியாகும். அதை பார்க்க வேண்டிய நிலைமைகள் ஏற்படும். மற்றபடி மீதி எல்லாமே நல்லா இருக்குது. நல்ல ஒரு வழிபாடில் இருங்க. வழிபாடு பண்ண பண்ண செயல் வரும். ஒன்று பெருமாளோட வழிபாடு, ரெண்டாவது குலதெய்வத்தோட வழிபாடு. இது ரெண்டுமே பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலனை கொடுக்கும். மகர ராசி இந்த 1.5 வருஷத்துக்கு கவலைப்படாதீங்க. 2 வருஷத்துக்கு யோகம் கொடுப்பான். ரெண்டாவது 7ஆம் இடத்துல தான் திரும்பியும் வந்து குரு போகிறார். பெரிய யோகம் தான். 7, 8, 9, 10 4 வருஷமும் நல்லாயிருக்கும். எந்த ஒரு தடை இல்லாமல். அது இல்லாமல் டைவர்ஸ் கேஸோ இல்லை டைவர்ஸில் பிரச்சனையாக வருதோ அவங்களுக்கு ஒரு சில காரணம், நல்ல காரணத்தினால திரும்பி ஹஸ்பண்ட் வந்து சேரலாம். அந்த ஒரு நிலைமை ஏற்படுறதுக்கு இந்த மகர ராசிக்கு இருக்குன்றத சொல்கிறார். யோகங்கள் இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணிங்க. யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுக்காதீங்க. அது மாதிரி வாடகைகள், வழிகள், நல்ல வீடுகள் கட்டி செயல் பண்ணுறதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றத சொல்கிறேன். இன்னும் 2 ராசி இருக்குது. இதை நாளைக்கு நான் படிக்க போகிறேன். நாளைக்கு முழுக்க முழுக்க இதை சொல்கிறேன். இதுவரை நமக்கு 2025ஆம் ஆண்டுக்கான ராசி பலன்களையும் பரிகாரங்களையும் நமக்கு அகஸ்திய ஜீவநாடி ஜோதிடர் பாபு அவர்கள் வழங்கினார்கள். மீதமுள்ள 2 ராசிகளுக்கான பலன்களை நாளை வழங்க இருக்கிறார்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் நேயர்களே. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம். வணக்கம் ரோஜா டிவி நேயர்களுக்கும் கொரோனா கொடி ரசிகர்களுக்கும். இன்னும் நிறைய இருக்குது. அகஸ்தியர் சொல்வார். என்ன இது இல்லை. அது இல்லாமல் இந்த 2 இதையும் நாளைக்கு சொல்லிவிடுவோம். அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு மாதமும் வழிமுறையாக நாங்கள் சொல்கிறோம். வணக்கம். ரோஜா தமிழ் டிவி வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இதுவரை நீங்கள் பார்த்த இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இது மாதிரி பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி உங்களை வந்து சென்றடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான். ரோஜா தமிழ் டிவியை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களோட செய்திகள் உங்களை வந்து உடனுக்குடன் வந்து அடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான். பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.